یک طرفہ اور غیر قانونی بھارتی اقدام کے خلاف مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور پاکستان میں آج کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر یوم استحصال منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں بھارت مخالف ریلیاں، جلوس اور احتجاجی دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ آج مظفر آباد میں عام تعطیل ہے۔ پورے پاکستان میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی خصوصی اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان سمیت صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی شرکت۔ اجلاس کے دوران آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں بھارتی اقدام کے خلاف مذمتی قرارداد بھی پیش کی گئی، جس کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اللہ کشمیریوں کو ایسے دور سے گزار رہا ہے جس کی منزل آزادی ہے۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر اسمبلی اور کشمیریوں کو اعتماد سے کہتا ہوں کہ کشمیر کا معاملہ ہر فورم پر اٹھاتے رہیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے آزاد کشمیر اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ نریندر مودی کی سوچ فاشسٹ ہے، بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں مظالم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں طویل محاصرہ ختم کر کے تمام سیاسی قیادت کو رہا کیا جائے۔ اسلام آباد میں کشمیر ریلی سے خطاب کے دوران صدر مملکت عارف علوی کا کہنا تھا کہ ہمارا اور کشمیریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کے قریب ہے۔ یوم استحصال کشمیر منانے کا مقصد دنیا کو احساس دلانا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن میں ہر چیز کی بندش ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان سے کیا گیا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ کشمیریوں کے احتجاج سے بھارت خوفزدہ ہو گیا۔ 5 اگست کے غیر آئینی اقدام کا 1 سال پورا ہونے پر کشمیریوں کی جانب سے بلیک ڈے کی تقریبات روکنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ کر کے گھر گھر تلاشی اور گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور کنٹرول لائن کی ایک بھارتی خلاف ورزی، بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ سے 18 سالہ لڑکی شہید اور 6 سالہ شہری شدید زخمی ہو گئے۔ بھارت کی طرف سے کنٹرول لائن کی تتا پانی سیکٹر میں واقع فتح پور اور تاہی گاؤں میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ السلام علیکم، جے این این نیوز اسٹوڈیو میں میں ہوں نوشین طارق۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں وردہ۔ جے این این کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد، بیسٹ وشز ہے میری ان کے ساتھ۔ اللہ پاک ان کو اور زیادہ کامیاب کرے، ترقی دے چینل کو، اور دیکھنا مت بھولیے گا آپ جے این این۔ جے این این نیوز چینل کی ٹرانسمیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ الحمدللہ بہت کم وقت میں جے این این نیوز ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے۔ پورے پاکستان سے جے این این کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ جے این این نیوز کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کے بہترین پیکج پلان متعارف کروا چکا ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ پیکجز کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں: 051-8316-354 0300-7888595، ویب سائٹ www.jnnewstv.com۔ جی سائیں، میں تہاڈا اپنا نواز انجم تے جنوبی پنجاب والوں ایک نواں چینل لانچ تھیندا پے جے این این۔ دیکھنا نہ بھلائے، ایک فٹافٹ سبسکرائب کرو، تلے انگلی دا نشان اسے کو پش کرے سو تے سبسکرائب تھی ویسی سے اپنے دھرتی دا چینل ہوئے تے ہاتھ ٹھڈا تھی وے دے منٹھار چینل ہوئے سونے سریلے تاکو سونگ مل سن، سونے خبراں تاکو سنن کو مل سن۔ بس یاد رکھائے
JNN चैनल। देखिए, किसी मुल्क की तरक्की में जर्नलिज़म का बहुत बड़ा एक रोल होता है, और इसके लिए अगर अच्छे से अच्छी मटेरियल मिलता रहे, आपके वीडियो प्रिंट मीडिया, आपके जो टीवी एंड ऑल दीज थिंग्स हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो एक अच्छा अगर एडिशन हो रही है, मुझे लगता है कि जी आपकी कंपोजिशन, आपके जो टीम है उसमें काफ़ी जान है कि इसको लड़ सके। तो इट्स ए कंपेटिटिव फील्ड, बट इट्स ए पेएबल है कि इसके अगर आप अपना नाम बना लेते हैं तो उसमें आपकी रिटर्न भी आती है, आपकी एक प्रेस्टीज भी बनती है और ये चीज़ें बनती हैं। तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो न्यू चैनल JNN लॉन्च हो रहा है, मैं खुसूसी तौर पे उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ और बड़ी खुशी की बात है। जितने भी चैनल ज़्यादा हो रहे हैं, इतनी एक्सेस ज़्यादा हो रही है और लोगों को सहूलत पहुँच रही है। तो मैं खुसूसी तौर पे पूरी टीम को और उसके जो हुनर्स है उस पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आज खुशी का दिन है कि इस तरह चैनल्स, एक और चैनल का इजाफा हुआ है। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। जमशेद साहब के साथ की उनके और उनकी जो टीम है, उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है, लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए यही पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक अनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। एक बहुत अच्छा इजाफ़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में जो मीडिया की इंडस्ट्री है इसमें एक अच्छा रोल अदा करेंगे और हम आपको खुशामदीद करते हैं। I congratulate to JNN channel. They are going to be positive people. They are going to give positive news. At the same time, they'll create a harmony between everyone. West, East, all the best should be there. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, गुड लक टू JNN और हमारी पूरी दिली ख्वाहिशात ये हैं कि आपको कामयाबी मिले और बड़ी ज़रूरत है मीडिया, एक सच्चा और खरा मीडिया चैनल की ज़रूरत है और होपफुली ये प्रूफ करेंगे कि बिल्कुल सही खबर आवाम तक पहुंचाई जाएगी। थैंक यू। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-788-595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। हम तो चाहते हैं मीडिया स्ट्रॉन्ग और ट्रू रिपोर्टिंग करे। इस माहौल में अगर ऐसा चैनल उभरे जहां मीडिया वर्कर्स की थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट हो, जो अपने जो ले ऑफ हुए हैं उनको एक स्पेस मिले, तो ये भी एक अच्छी बात है। एंड आई विश JNN द बेस्ट। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे आज के खुसूसी दिन के हवाले से और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए योम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। आज 5 अगस्त को भारत के गैर कानूनी इक़दाम का 1 साल मुकम्मल हो गया, जिस पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए योम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है और जगह जगह रैलियां निकाली जा रही हैं। कश्मीरियों के हक में एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए हुकूमत और मुल्क की तमाम सियासी जमातें भी मुत्तहिद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में आबादी तनासुब बदलने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि गुज़श्ता वर्ष 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात के बाद से अहले कश्मीर को भारत के हाथों ज़ालिमाना और शफ़ाफ़ फ़ौजी मुहासरे का सामना है, जबकि मकबूजा वादी में आबादी के तनासुब में तब्दीली की कोशिश भी जारी है। इमरान खान ने कहा कि हिंदुस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे के ज़रिए जिन कश्मीरियों की आवाज़ कुचलने की कोशिश की, मैं बतौर सफ़ीर उन सब की आवाज़ बना रहूँगा। बरसों बाद मेरी हुकूमत ने कश्मीर का मुकदमा नहायत मौसर तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया और मोदी सरकार की नस्ल परस्त फसादियत को बेनकाब किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हमने अहले कश्मीर की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के करारदादों के हवाले से अपने अज़ाइम और मौक़िफ़ को कल जारी होने वाले पाकिस्तान के सियासी नक्शे में भी उजागर और नुमायां कर दिया है। भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने तत्तापानी सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से फतेहपुर गांव की 18 साल लड़की शहीद, 2 खवातीन और 2 लड़कियों समेत 6 शहरी जख्मी हुए हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल से। जी उस्मान, क्या अपडेट्स हैं? अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि भारतीय फौज की जानिब से एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने तत्तापानी सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया है। फायरिंग से फतेहपुर गांव की 18 साल लड़की शहीद, 2 खवातीन और 2 लड़कियों समेत 6 शहरी जख्मी हुए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल की एक बार फिर भारत की फौज ने खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने तत्तापानी सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से फतेहपुर गांव की 18 साल लड़की शहीद, 2 खवातीन और 2 लड़कियों समेत 6 शहरी जख्मी हुए हैं। आज मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। आज के दिन एक बार फिर भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई। एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने तत्तापानी सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से फतेहपुर गांव की 18 साल लड़की शहीद, जबकि 2 खवातीन और 2 लड़कियों समेत 6 शहरी जख्मी हुए हैं।
اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندہ عثمان مغل. جی عثمان، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر ایک مرتبہ پھر بلا اشتعال جو وہ فائرنگ کی گئی اور بھارتی فوج نے تتاپانی سیکٹر میں جو شہری آبادی ہے اس کو نشانہ بنایا اور بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے فتح پور گاؤں کی 18 سالہ لڑکی جو ہے وہ شہید ہو گئی ہے اور بھارتی فوج کی فائرنگ سے 2 خواتین اور 2 لڑکیوں سمیت 6 شہری جو وہ زخمی ہوئے ہیں. ڈی جی آئی اختیار کے مطابق جو پاک فوج نے نیپے شہریوں پر فائرنگ کرنے والے بھارتی چوکیوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا اور جو بلا اشتعال بھارتی فوجیوں کی جانب سے فائرنگ کی ہے اور اس کا بھرپور جواب بھی دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ عثمان مغل. یوم استحصال 5 اگست کے حوالے سے وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی نے خصوصی ویڈیو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آج میں ایک دفعہ پھر آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے تمام کشمیریوں کو باور کروانا چاہتا ہوں کہ آپ تنہا نہیں ہیں. ہر پاکستانی آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. ہمیں آپ کی تکلیف کا احساس ہے. اپنے ویڈیو پیغام میں ان کا مزید کہنا تھا کہ آج دنیا کے سامنے ہندوستان کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو چکا. وزیر اعظم عمران خان بطور سفیر کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. آج ایک مرتبہ پھر میں کشمیریوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہیں یا آزاد کشمیر میں ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں. ہر پاکستانی آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. ہمیں آپ کی دقت کا احساس ہے. جو جبر آپ نے برداشت کیا، جو ظلم آپ پر ڈھا رہے ہیں، جس قسم کے انسانی حقوق کی وہاں پامالی ہو رہی ہے، دنیا آج ان سے غافل نہیں ہے، غفلت میں نہیں ہے. لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، ان کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. خدا تمہارا نہیں خدا ہمارا ہے. اس زمین کو یہ ظلم کب گوارا ہے. مشال ملک نے یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ویڈیو بیان جاری کیا. اپنے اس ویڈیو بیان میں ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں. خدا تمہارا نہیں خدا ہمارا ہے. اسے زمین پہ یہ ظلم کب گوارا ہے. لہو پیو گے کب تک ہمارا اے دھنوانو. بڑھاؤ اپنی دکانیں ایسی موزر کے دیوانوں. نشاں کہیں نہ رہے گا تمہارا اے شیطانو. خدا تمہارا نہیں خدا ہمارا ہے. آج کے دن مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے خلاف ہندوستان نے ایک ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا. 370 اور 35A کو جو ایبروگیٹ کیا. دراصل یہ ڈیتھ وارنٹ، یہ جینوسائیڈ کا جو ایکٹ ہے، یہ ہندوستانیوں نے، ہندوستان کی سرکار نے کشمیریوں کے خلاف نہیں کیا بلکہ اپنے خلاف کیا ہے. کھل کے انہوں نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ یہ سب سے بڑے وائلیٹرز ہیں انٹرنیشنل لا کے، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے اور UN کی سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے. پہلے تو ہندوستان کی اپنی فورسز، آکوپیشنل فورسز نے قبضہ کیا تھا، مگر اب ہندوستان کی حکومت نے اپنی عوام کو ایک گرین چٹ دے دیا، ایک لائسنس دے دیا کہ جاؤ کشمیریوں کے گھروں پہ قبضہ کرو، ان کی زمینیں لے لو، ان کے سارے رائٹس لے لو، ان کی آئیڈینٹی کے رائٹس لے لو اور ان کو ریفیوجی بنا لو. خدا تمہارا نہیں. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق اس وقت خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. 1 سال ہو گیا کہ ہندوستان اور مودی سرکار نے کشمیر کو ایک اندھا کنواں بنایا ہوا ہے جہاں سے نہ کوئی آواز نکل سکتی ہے اور نہ وہاں کوئی آواز پہنچ سکتی ہے. اور کشمیریوں کے دکھ درد یہ محصور کرنا اور آئسولیشن میں رکھنا یہ کتنا بڑا عذاب ہے، ریاستی ظلم اور جبر ہے. کم از کم ان لوگوں نے جو کہ کرونا وائرس کے دوران آئسولیشن میں رہے، ان کو پتا چلا کہ آئسولیشن، اور اگر پورے خطے کا ایک جنت نظیر خطے کو آپ دنیا سے اس کی بولی بھی بند کرے اور اس کی تصویر کو بھی دنیا کو دکھانے پہ پابندی لگائے. یہ ایک ظلم 1 سال ہو گیا، لیکن کشمیر کا جو جذبہ ہے، حریت کا، کشمیری کا جو مطالبہ ہے آزادی کا، وہ نہ پہلے دبایا جا سکا تھا اور ابھی بھی نہیں دبایا جا سکے گا. اور اسی طرح پاکستان کے اسلام آباد میں جو کوئی بھی بیٹھا ہو،
अगर वो पाकिस्तानी है, अगर वो अपने आप को पाकिस्तानी कहता है, उसकी कमिटमेंट, उसकी वाबस्तगी पाकिस्तान की हर वज़ीर आज़म और हर क़यादत की वाबस्तगी कश्मीर की तहरीक के साथ ऐसी होगी जिस तरह हमने कहा है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, कश्मीर हमारा शहर रत्न। और बतौर ख़ास इमरान खान ने जिस तरह अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए से इस मसले को उजागर किया है और पूरी दुनिया का तवज्जो इस तरफ दिलाया है, और ये पहला हुक्मरान है जो ये जुर्रत कर सका कि मकबूजा कश्मीर, लद्दाख और ये सारा एरिया मुस्तकबिल के पाकिस्तान का हिस्सा है। ये नक्शा इमरान खान इस कौम को दे गया और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सफारत खानों में आज के दिन से वो नक्शा रिज़ा हो गया है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जो आज शाहराए कश्मीर को, शाहराए कश्मीर को ये भी तस्वर किया जा सकता था कि शायद इस कश्मीर से मुजफ्फराबाद मुराद है, नहीं, आज इसका नाम श्रीनगर रखा गया ताकि ये पैगाम दिया जा सके हम जिस कश्मीर की आज़ादी की बात करता है वो कश्मीर है जिसका कैपिटल श्रीनगर है। हम मकबूज़े कश्मीर की आज़ादी की और पाकिस्तान से इल्हाक की बात करते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी क़यादत कश्मीर के हवाले से अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने वाला नहीं, और पाकिस्तान की आवाज़ ये कश्मीरियों की आवाज़ है। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद में। उनका कहना था कि हम कश्मीरी मुसलमानों की मुतालबा आज़ादी की हिमायत करते हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कश्मीर के यौम इस्तेसाल के मौके पर जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम रावलपिंडी में ग्रैंड रैली निकाली गई। रुकने कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक, ADC कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद शुएब और AC सिटी सुहेब सुहेल ने रैली की क़यादत की। रैली में तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात, असातिज़ा, समाजी कारकुनान, टाइगर फोर्स, ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रुकने कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक ने कहा कि भारतीय पार्लियामेंट ने कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत खत्म करने के लिए शब खून मारा। पूरी दुनिया में इंसाफ पसंद अवाम सरापाए एहतजाज। जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ यौम इस्तेसाल के मौके पर पाकिस्तान में हर सतह पर एहतजाज जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में मकबूजा कश्मीर में हक के खुद इरादियत के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक ने कहा कि रावलपिंडी में यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर सरगर्मियां जारी हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और सितम की शदीद मजम्मत की जा रही है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के खात्मे के काले कानून को 1 साल मुकम्मल हो गया। मकबूजा वादी में 2 दिन के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। तफसीलात शिराज़ मशिराज़ी की रिपोर्ट में। मकबूज़े कश्मीर के मुसलमानों के हुकूक को ग़ज़ब करने, कश्मीरियों की नस्ल कुशी और कश्मीर में हिंदू की आबादकारी के लिए भारत की तरफ से आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के काले कानून को नाफिज हुए 1 साल मुकम्मल हो गया। आर्टिकल 35A हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 370 की झेली शक है, जिसके तहत मकबूज़े कश्मीर में ज़मीन और दूसरी गैर मनकूला जायदाद खरीदने, सरकारी नौकरियों, वज़ाइफ, रियासती असम्बली के लिए वोट डालने और दूसरे मराहत का कानूनी हक सिर्फ उसके मुस्तकिल बाशिंदों को हासिल है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का मकसद यही है कि कश्मीर के बाहर से शिद्दत पसंद हिंदुओं को वहाँ लाकर बसाया जाए, जिससे चंद साल में आबादी का तनासुब बुरी तरह बिगड़ सकता है। लिहाजा मुसलमान अक्सरियत अक़लियत में बदल जाएगी। कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों समेत इंडिया में हिज़्ब इख्तिलाफ की कई जमातों ने भी हुकूमत के इस फैसले की मुखालिफत की थी और इसके खिलाफ बैनुल अक़वामी फोरम पर पाकिस्तान, चीन और तुर्की ने भी आवाज़ उठाई थी।
دوسری جانب کشمیر کی محسوس آئینی حیثیت کو ختم کرنے کے 1 سال مکمل ہونے پر بھارت کے زیر انتظام پورے کشمیر میں 2 دن کے لیے کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ کرفیو کے دوران شہریوں کو سرکاری پاس کے بغیر نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ پاس صرف محسوس افراد کو جاری کیا گیا ہے جن میں پولیس یا طبی عملے کے افراد شامل ہیں۔ شیراز احمد شیرازی، JNN اسلام آباد۔ اور یہاں اسلام آباد سے اہم خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ریڈ زون میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ شاہراہ دستور پر نامعلوم شخص نے کھلے عام فائرنگ کی۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ بلال ملک سے۔ جی بلال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، شاہراہ دستور پر سینٹ کا خصوصی اجلاس ہو رہا تھا، 3 بجے کے قریب جو ہے یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ مذہبی نعرے لگا رہا تھا اور اس نے 6 سے 7 فائر جو ہیں وہ کیے ہیں، جس کے بعد پولیس حرکت میں ہوئی، پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس سے اسلحہ بھی جو ہے چھین لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کلاشن کوف کے ذریعے اس نے جو ہے وہ 6 سے 7 فائر کیے، جو اکٹھے فائر کیے، جبکہ خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ سامنے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی زخمی یا کیجویلٹی ہونے سے بچ گئی۔ اس نے جو ہے اس کو فائر سیدھے کیے، اس کے بعد جو ہے پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا، جبکہ یہ خاص طور پر یہ دیکھا جائے کہ جس وقت یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اس وقت سینٹ کا خصوصی اجلاس جو تھا وہ جاری تھا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی بھی اجلاس میں پہنچنے والے تھے اور جو مختلف ممالک کے سفراء تھے، جو سفیر تھے، انہوں نے بھی اسی روڈ سے گزر کے جو ہے وہ پارلیمنٹ جانا تھا۔ اس وقت واقعہ پیش آیا۔ اضافہ جو آج خاص کر کے جو 5 اگست کا دن ہے اس حوالے سے یوم استحصال منایا جا رہا تھا اور اسی شاہراہ دستور پر جو ہے وہ مختلف ریلیاں بھی نکالی گئی، جس میں ڈاکٹر صدر عارف الوی نے جو ہے وہ اس کو جو لیڈ بھی کیا تھا اور خطاب بھی کیا تھا۔ اسی روڈ پر جو ہے وہ 3 بجے کے قریب واقعہ پیش آنا مجرمانہ غفلت ہے۔ سیکیورٹی انتہائی ناقص انتظامات ہیں، اضافی نفری تعینات ہونے کے باوجود یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اور اس نے کئی سوالات کو جنم دے دیا، جبکہ ریڈ زون علاقہ وہ کہا جاتا ہے جہاں پہ انتہائی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے اور وہاں پہ اسلحہ لے جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ بندہ جو ہے وہ یہ لڑکا اسلحہ لے کر وہاں پہ شاہراہ دستور پر ریڈ زون میں پہنچا کیسے، یہ سوال ہے جو امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ کل شاید سپریم کورٹ بھی اس سے ایکشن لے لے۔ جی بہت شکریہ بلال اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظفر گڑھ میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام یوم استحصال ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سرکاری افسران اور اہلکاروں اور عام شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ مظفر گڑھ میں یوم استحصال کے موقع پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ بعد ازاں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام ڈپٹی کمشنر آفس سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ اور DPO مظفر گڑھ نے مشترکہ طور پر کی۔ ریلی میں سرکاری افسران اور اہلکاروں، ریسکیو پولیس اہلکاروں سمیت عام شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ کچہری چوک پر پہنچ کر ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ، DPO مظفر گڑھ اور دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ پوری پاکستانی قوم بھارتی ظلم و ستم کے خلاف کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ یوم استحصال 5 اگست کے حوالے سے وزارت خارجہ سے لے کر ڈی چوک تک مذمتی واک کا آغاز کیا گیا۔ واک کا آغاز وزارت خارجہ سے کیا گیا، جس کی قیادت وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کی ہے۔ یوم استحصال 5 اگست کے حوالے سے وزارت خارجہ سے لے کے ڈی چوک تک مذمتی واک کا آغاز کیا گیا۔ واک میں وفاقی وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈا پور، معاون خصوصی برائے قومی سلامتی معید یوسف نے واک کے آغاز میں شرکت کی، جبکہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے صدر پاکستان جناب عارف الوی، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، سینیٹر فیصل جاوید اور ارکین پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ دوران واک مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، جبکہ واک میں سول سوسائٹی، میڈیا اور عوام الناس کی کثیر تعداد بھی موجود رہی۔ شرکاء مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کے حق میں اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بلند کرتے رہے۔ شرکاء نے مختلف پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے، جس میں اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ہٹانے کی اپیلیں درج تھیں۔ ڈی چوک پر وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی اور صدر پاکستان جناب عارف الوی نے خطاب بھی کیا۔ ملک بھر کی طرح بہاولپور میں بھی ضلع انتظامیہ اور شہریوں نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے یوم استحصال کے موقع پر ریلیاں نکالی ہیں، جسے کشمیر بنے گا پاکستان کی صدائیں بلند کی گئیں۔ کشمیر ہماری شاہراہ ہے، اس کی بے حرمتی
बर्दाश्त नहीं होगी। यौम इस्तेहसाल और कश्मीरियों से ज़ाहिर यकजहती के मौके पर शहरियों ने रैलियां निकाली। हर तरफ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की सदाएं गूंजती रहीं। इस मौके पर कमिश्नर बहावलपुर का कहना था कि वज़ीर आज़म के खुसूसी अहकामात पर रैलियों का एहतमाम किया गया। कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनके साथ है और अक़वाम मुत्तहिदा को बताना चाहते हैं कि कश्मीरियों से रिश्ता उनकी आज़ादी तक रहेगा। और यहाँ खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों ने कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद को खराज तहसीन पेश करते हुए मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों ने ओल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर में पहले टेस्ट के आगाज से कबल 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। ये अमल कोविड-19 की वबा से मुतासरा अफराद को खैराज तहसीन पेश करने के लिए इख्तियार किया गया। पाकिस्तान में अब तक 2,80,000 से जायद अफराद कोरोना वायरस की वबा से मुतासिर और 6,000 से जायद जाँ बहक हो चुके हैं। बरतानिया में कोरोना का शिकार कुल 3,05,000 अफराद में से अब तक 46,000 अफराद अपनी जानें गंवा चुके, जबकि दुनिया भर में अब तक कोरोना के 1,80,00,000 मुतासरीन में से कुल 6,91,000 से ज्यादा अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं। पाकिस्तान टीम इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है, जहां बायोसिक्योर माहौल में क्रिकेट की सरगर्मियां जारी हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कराची में रिहायशी आबादी पर गिरने वाले तैयारे में जिंदगी की बाजी हारने वालों के लवाहिकीन को 50 लाख के बजाय 1 करोड़ देने को तैयार हो गई है। तैयारा PK-8303 कराची में 22 मई को गिरकर तबाह हुआ था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तैयारे को कराची में पेश आने वाले हादसे के शुहदा के लवाहिकीन को इंश्योरेंस कंपनी 50 लाख के बजाय 1 करोड़ रुपए मुआवजा अदा करने को तैयार हो गई। तर्जमान PIA के मुताबिक कराची तैयारा हादसे के शुहदा के इंश्योरेंस मुआवजे में इजाफा कर दिया गया है और अब इंश्योरेंस कंपनी अपने लवाहिकीन को फीकस 1 करोड़ रुपए अदा करने को तैयार है। कराची तैयारा हादसे में 97 मुसाफिर जाँ बहक हुए, सिर्फ 2 अफराद महफूज रहे। बेशतर लाशें नाकाबिल शनाख्त थी। इंश्योरेंस की रकम में इजाफे के लिए PIA के CEO अरशद मलिक ने कंपनी से कामयाब मुज़ाकरात किए हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक माजी में फिजाई हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 50 लाख रुपए अदा किए जाते थे। जाँ बहक मुसाफिरों के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए पहले ही अदा कर चुकी है, जबकि इंश्योरेंस की रकम की अदायगी के लिए तमाम लवाहिकीन को खतूत इरसाल किए जा रहे हैं। याद रहे कि 22 मई को कराची आने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज PK-8303 जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब आबादी पर गिरकर तबाह हो गई थी, जिससे 97 अफराद जाँ बहक जबकि 2 अफराद मौजजाना तौर पर महफूज रहे थे। और यहाँ आपको बताएं कि बरतानिया जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। PIA ने बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने के लिए मुतबादिल इंतजाम तरतीब दे दिए हैं। PIA और पुर्तगाली फिजाई कंपनी के माबैन मुआहिदा तय पा गया है। 300 से ज्यादा नशिस्तों वाले एक जदीद एयरबस तैयारे के जरिए परवाजें चलाई जाएंगी। PIA के मुताबिक बरतानिया ऑपरेशन में PIA के स्लॉट और कॉल साइन इस्तेमाल होगा। तैयारे में समाजी फासले का ख्याल रखा जाएगा। एयरबस 330 में इकनॉमी और बिजनेस क्लास में जदीद और आरामदाह नशिस्तें मौजूद हैं। PIA के मुसाफिरों को दौरान परवाज इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट की सहूलत भी मुयसर होगी, जबकि PIA 14 अगस्त को बरतानिया से ऑपरेशन शुरू करेगी। 15 अगस्त को परवाज PK-9785 इस्लामाबाद से लंदन के लिए रवाना होगी और परवाज PK मैनचेस्टर से 250 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद रवाना होगी। PIA की परवाजों के चलने के बाद किराए वापस आम सतह पर आना मुतवक्का है। और अब कुछ इलाकाई खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां बरकतपुरा में पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में थाना बटाला कॉलोनी का कांस्टेबल जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक जख्मी एहलकार को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
फैसला आबाद बटाला कॉलोनी में पुलिस ने डकैती और मनशियात फरोशी के मुलजिम अली गंजी की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, जिस पर मुलजिम की जानिब से पुलिस पर फायरिंग की गई। मुलजिम की फायरिंग से थाना बटाला कॉलोनी का कांस्टेबल अनीस गर्दन पर गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। मुलजिम अली गंजी फायरिंग करता फरार हो गया, जबकि जख्मी कांस्टेबल को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मुल्क भर की तरह लिया में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में शुरका ने बैनर्स, प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिस पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे दर्ज थे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा वकार एवान से। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल सब मैं मौजूद हूँ फुवारा चौक लिया में, और आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से यौम इत्तिसाल मनाया जा रहा है। और ये इत्तिसाल मनाने का मकसद यही है कि कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करना। तो यहाँ के ज़िलाई इंतज़ामिया की बात करें तो ज़िलाई इंतज़ामिया में डिप्टी कमिश्नर लिया अफजल ज़ियाद साहब इसकी सदारत कर रहे हैं। मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब रफ़ाकत अली गिलानी और DPO लिया एहसन इकबाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और मेंबर असम्बली कौमी असम्बली की तमाम तर अरकान यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बताता चलूँ कि इस दिन का मनाने का मकसद यही है कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके हवाले से जो कश्मीर के साथ कोई ऐसा रवैया नहीं है जो इंडिया ने ना अपनाया हो। तो इस हवाले से कश्मीरियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं, ये पैगाम हम उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं। तो यही आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर अगर सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए। ये रैली TDA चौक से लेकर फुवारा चौक तक जाकर अख्ताम पजीर हुई है। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि हंगू तहसील टल में ईद उल अजहा के 3 दिन सुन्नत इब्राहिमी मजहबी जोश और जज्बे से अदा की गई, लेकिन ईद कुर्बा के मौके पर जिले इंतजामिया की तरफ से जानवरों की आलाइशों के हवाले से खुसूसी इंतजाम भी किए गए थे, जिसको अवाम ने खूब सराहा है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हंगू तहसील टल में भी ईद कुर्बान के मौके पर जिले इंतजामिया की तरफ से जानवरों की लाशें उठाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। तहसील टल के मुख्तलिफ इलाकों में म्यूनसिपल कमेटी का अमला पहुंचता था, जहां पर अलाइशें पड़ी होती थीं। उनको वहां से उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए उनको ठिकाने लगाया जाता था। इस मौके पर शहरियों का कहना है कि इस बार जिले इंतजामिया की तरफ से जो अलाइशें उठाने के लिए इंतजाम किए गए थे वो तसल्ली बख्श थे। उन्होंने जिले इंतजामिया के इस इकदाम को सराहा और इत्मीनान का इजहार भी किया। तहसील इंतजामिया और सिविल सोसाइटी की जानिब से 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया है। म्यूनसिपल कमेटी से असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में रैली भी निकाली गई। इंतजामिया, पुलिस और सिविल सोसाइटी ने भी शिरकत की। इस वक्त रैली में हमारे नुमाइंदा अतीकुर रहमान खोकर मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी अतीक। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी कश्मीरियों से यौम यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली म्यूनसिपल कमेटी से लेकर थाना सिटी चौक अल्लाह तक ले गई है। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद ज़ुबैर ने की। रैली में चीफ ऑफिसर तारिक जावेद भी मौजूद थे। इस टाइम हमारे साथ शाहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस रैली के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस इशू को पूरी दुनिया में और बिलखसूस अपनी खारजा दाखिला पॉलिसी को मज़ीद वाज़ेह करें। और हम इस मौके पर इंडिया को ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और ये भूल जाए कि कश्मीर को वो अपना हिस्सा बनाएगा। आज भी हम इखलाकी हवाले से, अमन के हवाले से, अगर इसके हवाले से हमें आगे भी आना पड़ा जिहाद के हवाले से, तो हम दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान जी बिल्कुल, इस टाइम हमारे साथ एक और शायरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 अगस्त 2019 को मोदी ने जिस गलत तरीके से एक कानून 370A के ज़रिए कश्मीर पर कब्ज़े की कोशिश की, पाकिस्तान इस पॉलिसी को वाज़ेह करना चाहता है और इसका पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया उसने कि हम कश्मीर के साथ हैं। और तमाम इस्लामी ममालिक को बार बार इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है। और तमाम इस्लामी ममालिक को चाहिए कि पाकिस्तान का साथ दे और कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को जल्दी आज़ाद करवाएँ। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर बनेगा। इनका कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और ना ही जुदा था पाकिस्तान से, ना ही जुदा होने देंगे। बहुत शुक्रिया अतीक। दिबालपुर में म्यूनसिपल कमेटी, किसान बोर्ड पाकिस्तान और समाजी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तेहसाल के सिलसिले में रैलियां निकाली गई हैं। मुख्तलिफ रैलियों में सिविल सोसाइटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। कश्मीरियों के हक में और भारत मुखालिफ नारेबाजी भी की गई है।
दीपालपुर में भी योम इस्तेसाल के मौके पर म्यूनसिपल कमेटी दीपालपुर किसान बोर्ड पाकिस्तान और समाजी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके भर से किसानों, सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और अमायदीन इलाके की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शरका की जानिब से कश्मीरियों के हक में और भारत मुखालिफ सख्त नारेबाजी की गई। रैलियों की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर सदर किसान बोर्ड और दीगर ने की। मुकर्रीन ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। भारत ने गुज़िश्ता एक साल से मकबूजा कश्मीर में सख्त लॉकडाउन करके इंसानी हकूक़ की धज्जियां बिखेर दी, जिसकी पूरी आलमी बरादरी मजम्मत कर रही है। शरका ने कश्मीर की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है। मुल्क भर की तरह अकाड़ा में भी योम इस्तेसाल कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। जिले इंतजामिया की जानिब से SOPs पर अमल दरामद करते हुए रैली का एहतमाम किया गया है। भारतीय सरकार की जानिब से कश्मीर पर गासबाना कब्जे के खिलाफ ओकाड़ा के शहरी भी सड़कों पर निकल आए हैं। मोदी सरकार ने इंसानियत सोज मुजालिम की शदीद मजम्मत की। शरका की जानिब से हाथों में पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम उठाकर कश्मीरी अवाम से यकजहती का मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन का कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। अक़वाम मुत्तहिदा को गासबाना कब्जे पर एक्शन लेना चाहिए। तहरीक आज़ादी के लिए कश्मीरी मुसलमानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दीगर शहरों की तरह कंदकोट में भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए योम इस्तेसाल रैली निकाली गई। रैली में सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कंदकोट से नुमाइंदा मीर अली अकबर बंगवार से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताया चलूँ कि मुल्क की दीगर शहरों की तरह कंदकोट ज़िला कश्मीर में जो है योम यकजहती हर साल कश्मीर का दिन मनाया जा रहा है। यहाँ कंदकोट में जो है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है यहाँ कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए जो है यहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जो है यहाँ घंटाघर चौक तक जो है रैली निकाली गई है। डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मिठियानी और कौमी अमन कमेटी की जो रहनुमा है रहमतुल्लाह चन्ना की क़यादत में रैली निकाली गई है। रैली में जो है बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की है, जिसमें मजहबी जमायतें हैं, सिविल सोसाइटी के लोगों ने जो काफ़ी तादाद में शिरकत की है। इस मौके पर जो मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि योम यकजहती कश्मीर में जो है भारत की जानिब से जो मज़ालिम डाले जा रहे हैं, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। भारत की जानिब से जो है ये अल्फाज इस्तेमाल किया जा रहा है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, मगर उनका ये भूल है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। उनका मज़ीद कहना था कि कश्मीरों की जानिब से जो भारत की जानिब से जो है कश्मीरों पर मुसलसल जो है एक साल से जो है वहाँ लॉकडाउन है, कर्फ्यू नाफिज है, जिसकी वजह से यहाँ कर्फ्यू की बायस जो है कश्मीरियों को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनको ज़दों को किया जा रहा है, उन पर जो है भारत की जानिब से मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उसकी हम मजम्मत करते हैं। और उन्होंने आलमी बिरादरी से ये इल्तमास किया, ये एहजाज करते हुए कहा कि आलमी बिरादरी फौरी जो है नोटिस ले, कश्मीर पर जो मज़ालिम डाले जा रहे हैं जो है उन्होंने। बहुत शुक्रिया मीर अली अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि पाकपतन में योम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर शहरियों की जानिब से एहतजाजी रैलियां निकाली गईं, जिसमें शरका ने हाथों में कश्मीरी परचम थाम कर कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया है। पाकपतन के शहरियों की जानिब से योम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कश्मीर ने की। रैली के शरका ने हाथों में भारत मुखालिफ नारों पर मबनी प्ले कार्ड उठा रखे थे। रैली के शरका ने हाथों में कश्मीरी परचम थाम कर कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया। शरका से खिताब के दौरान डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान ने कहा कि कश्मीर पर भारत के एकतरफा इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। हम मुश्किल की इस घड़ी में कश्मीरियों के साथ हैं। शेखुपुरा में तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने मुसाफिर रिक्शा को टक्कर मार दी। सरगोदा रोड पर ऑयल टैंकर रिक्शा के साथ टकरा गया। हादसे में रिक्शे पर सवार 2 अफराद जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की इमदादी टीम मौके पर पहुंचकर इमदादी जख्मियों को इमदादी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN अरशद परवेज से। जी अरशद।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے انسانی حقوق کے مستقل کمیشن کا یوم استحصال پر بیان دیتے ہوئے کہنا ہے کہ کشمیر کے محاصرے کے دن OIC کا انسانی حقوق کمیشن اقوام متحدہ کے ماہرین کے اس مطالبے کی حمایت کرتا ہے کہ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خطرناک صورتحال کے ازالے کے لیے فوری کارروائی کی جائے، جو 5 اگست 2019 سے مسلسل خراب تر ہو رہی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے انسانی حقوق کے مستقل کمیشن کا یوم استحصال پر بیان دیتے ہوئے کہنا ہے کہ کشمیر کے محاصرے کے دوران OIC کا انسانی حقوق کمیشن اقوام متحدہ کے ماہرین کے اس مطالبے کی حمایت کرتا ہے کہ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خطرناک صورتحال کے ازالے کے لیے فوری کارروائی کی جائے، جو 5 اگست 2019 سے مسلسل خراب تر ہو رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ OIC کا انسانی حقوق کا مستقل کمیشن اقوام متحدہ کے ماہرین کے اس مطالبے کی بھی تائید کرتا ہے کہ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، ماورائے عدالت ہلاکتوں، جبری لاپتہ کرنے اور تشدد اور غیر قانونی قید و بند کے واقعات کی تحقیقات کرائی جائیں۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے دھماکے پر وزیر اعظم عمران خان نے قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بیروت میں ہونے والے بڑے دھماکوں، قیمتی جانوں کے ضیاع اور ہزاروں شہریوں کے زخمی ہونے کے بارے میں جان کر نہایت رنجیدہ ہوں۔ ان کٹھن گھڑیوں میں ہم اپنے لبنانی بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کے غم میں شریک ہیں۔ رب کریم زخمیوں کو جلد شفایابی جبکہ سوگوار خاندان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی سخت عطا فرمائے۔ ملک بھر کی طرح راجن پور میں بھی یوم استحصال کشمیر بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ راجن پور سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندہ ذوالفقار علی سعیدی کی یہ رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح راجن پور میں بھی یوم استحصال کشمیر بھرپور انداز سے منایا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ راجن پور میں بھی بھارتی سرکار کی جانب سے کشمیر پر غصبانہ قبضہ کے خلاف راجن پور کے شہری بھی سڑکوں پر نکل آئے اور مودی سرکار کے انسانیت سوز مظالم کی شدید مذمت کی۔ ہاتھوں میں پاکستان اور کشمیری پرچم اٹھا کر کشمیری عوام سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے۔ وطن عزیز کا بچہ بچہ عرصہ دراز سے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر دکھی ہے۔ اقوام متحدہ کو غصبانہ قبضہ پر ایکشن لینا چاہیے۔ تحریک آزادی کے لیے کشمیری مسلمانوں کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ذوالفقار علی سعیدی، JNN راجن پور۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی تنازع جموں کشمیر پر قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا اقوام متحدہ سے کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دینے کا مطالبہ۔ کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر سے بھارتی فوج کا انخلا کرا کے اقوام متحدہ اپنی نگرانی میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصوابی رائے منعقد کرایا جائے۔ شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ تنازع جموں کشمیر کے حل تک اقوام متحدہ کی ساکھ پر سوال رہیں گے۔ کشمیریوں کو ان کا جمہوری، قانونی اور اخلاقی حق نہ دینا دنیا میں جنگوں کی حوصلہ افزائی اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ مودی کا ظلم کشمیریوں کی آزادی کا سورج طلوع ہونے سے نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بے گناہ اور نہتے کشمیریوں کا قتل عام جاری ہے اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ کشمیری نوجوانوں اور کمسن بچوں کو بھارتی عقوبت خانوں میں مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیریوں کی اپنی آزادی اور حقوق کے لیے آواز دبانے کے لیے جبر و استبداد کے بہیمانہ ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ کشمیری خواتین اور بچوں پر مظالم پر عالمی اور انسانی حقوق کے ادارے بھارت حکومت کے خلاف پابندیوں کے نفاذ کا اقدام اٹھائیں۔ پشاور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں 300 ملازمین کی مستقلی سے متعلق اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کانٹریکٹ میں کی گئی بھرتیاں ہی مستقل کریں، کسی کو نوکری سے فارغ نہیں کر سکتے۔
چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے پشاور یونیورسٹی ملازمین کی مستقلی سے متعلق اپیل پر سماعت کی۔ بینچ نے 300 لوگوں کی مستقلی، قانون، بجٹ، پوسٹ اور تشہیر سے متعلق سوالات کیے۔ یونیورسٹی کے وکیل نے بتایا کہ کچھ یونیورسٹیوں پر تشہیر کی تھی اور کچھ یونیورسٹیاں سنڈیکیٹ کے ذریعے بھرتی ہوئے تھے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ قانون کے مطابق 3 سال سے کانٹریکٹ ملازمین کرنے والوں کو مستقل کیا جا سکتا ہے، کانٹریکٹ میں کی گئی بھرتیاں ہی مستقل کریں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے نئی بھرتیوں کی وجہ پوچھتے ہوئے کہا کہ موجود ملازمین کو مستقل کرنے میں کون سی پریشانی ہے، کوئی دوسرا ایشو نہیں، انہیں مستقل کریں۔ عدالت نے اپیل سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ جلال پور انکل پہلے چائے مجھے دیں، 12 سالہ بچے کو یہ کہنا مہنگا پڑ گیا۔ چائے کے ہوٹل مالک نے طیش میں آ کر ابلتی ہوئی چائے ڈال کر بچے کو جھلسا دیا، جبکہ پولیس نے غیر قانونی کارروائی شروع کر دی۔ جلال پور انکل پہلے چائے مجھے دو، 12 سالہ بچے کو یہ کہنا مہنگا پڑ گیا۔ چائے کے ہوٹل مالک نے طیش میں آ کر ابلتی ہوئی چائے ڈال کر بچے کو جھلسا دیا۔ نواحی علاقہ وچھا سندیلا کے رہائشی بچے کے والد الطاف حسین کا بتانا ہے کہ گھر مہمان آئے ہوئے تھے جن کے لیے 12 سالہ محمد احمد کو قریبی چائے کے ہوٹل سے چائے لینے بھیجا۔ چائے کے ہوٹل پر رش تھا، بچے نے بار بار پہلے چائے لینے پر اصرار کیا، جس پر بخت علی نامی ہوٹل مالک طیش میں آ گیا اور بچے پر ابلتی ہوئی چائے ڈال کر بچے کو جھلسا دیا۔ بچے کا جسم بہت زیادہ جھلس گیا۔ بچے کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال لائے جہاں وہ اب زیر علاج ہے۔ دوسری جانب تھانہ صدر پولیس نے والدین کی جانب سے درخواست دینے پر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ملک بھر کی طرح کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج چونیا میں بھی 5 اگست کو یوم استحصال کے طور پر ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر چونیا نے کی۔ ریلی میں تحصیلی انتظامیہ، ٹائیگر فورس کے جوانوں، وکلاء، صحافیوں سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ ملک بھر کی طرح دوسرے شہروں کی طرح چونیا میں بھی مقامی انتظامیہ کی جانب سے یوم یکجہتی کشمیر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں اسسٹنٹ کمشنر ریسکیو 1122، سیاسی، سماجی اور دیگر تنظیموں کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یوم یکجہتی کشمیر کی ریلی میں شریک شرکاء نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے۔ سوابی میں بھی یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کشمیریوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلیوں میں ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کر کے کشمیریوں کے حق میں نعرے بازی کی۔ تحصیل لاہور میں اسسٹنٹ کمشنر ثنا حفیظ کی سربراہی میں ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے کہا کہ مقبوضہ وادی کشمیر کے باسیوں پر بھارت کے نافذ کردہ ظالمانہ کرفیو کو 365 دن ہو گئے۔ 80 لاکھ انسان 1 سال سے قید خانہ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے۔ ملک بھر کی طرح دادو میں بھی 5 اگست کا دن یوم استحصال کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے کشمیر کو ہڑپ کرنے کی سازش کے خلاف استاد بخاری ڈگری کالج کے اساتذہ اور سول سوسائٹی کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ دادو میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال منایا گیا۔ ریلی میں شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں خواتین اور بچوں سمیت بے گناہ شہریوں کے خلاف مظالم بند کرانے کے مطالبات درج تھے۔ انہوں نے کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف نعرے بھی لگائے اور احتجاجی مارچ بھی کیا۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ہدایت پر ملک بھر کی طرح گجرات میں بھی یوم استحصال کشمیر منایا گیا ہے۔ مقررین کا کہنا ہے کہ جلد کشمیری اپنا حق خود ارادی استعمال کرتے ہوئے آزادی کا سورج طلوع ہوتے دیکھیں گے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد کی قیادت میں شرکاء نے مظفر آباد تا سری نگر علامتی واک کی، جبکہ سروس موڑ تا جی ٹی ایس چوک احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، ٹائیگر فورس کے ممبران نے شرکت کی۔ شرکاء کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے رہے۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کشمیر کی آزادی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ قصور تھانہ بی ڈویژن کی حدود بستی ونیکا میں شادی سے 1 روز قبل مسلح افراد کا گھر پر دھاوا، شادی سے 1 روز قبل دلہن کو اغوا کر لیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق 22 سالہ کرن شہزادی کی بدھ کو بارات آنا تھی۔ 5 مسلح افراد نے گزشتہ رات اسلحے کے زور پر لڑکی کو اغوا کر لیا ہے۔ لڑکی کو یاسر نامی آدمی نے ساتھیوں کی مدد سے اغوا کیا ہے۔ لواحقین کا کہنا تھا کہ اطلاع مؤثر ہونے کے بعد بیٹی کی کل شادی تھی، جبکہ ان کی بیٹی کو گھر سے اغوا کر لیا گیا۔ لواحقین کے مطابق کرن کی کل بارات آنی ہے اور کرن کو اغوا کر لیا گیا۔ ہماری دنیا اجڑ گئی، جبکہ کرن کو اس کا سابق خاوند قتل کی دھمکیاں بھی دیتا تھا۔ پولیس کے مطابق معاملہ علم میں آ چکا ہے، FIR درج کر رہے ہیں، جلد ملزم کو گرفتار کر لیں گے۔ چکوال میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت MNA سردار ذوالفقار علی خان دلہا اور ضلع انتظامیہ نے کی۔ پولیس افسران اور ملازمین نے بھی شرکت کی ہے۔ چکوال کی عوام کی ایک بڑی تعداد نے کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے ریلی میں شرکت کی۔ ریلی یادگار شہداء چوک سے شروع ہو کر بھون چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز، پلے کارڈز، کشمیر اور پاکستان کے قومی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ ملک بھر کی طرح کروڑ پکا میں بھی یوم استحصال منایا جا رہا ہے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ٹائیگر فورس کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ بھارت کی جانب سے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مقررین کا کہنا ہے کہ جلد کشمیری اپنا حق خود ارادیت استعمال کرتے ہوئے آزادی کا سورج طلوع ہوتے دیکھیں گے۔ کروڑ پکا ملک بھر کی طرح کروڑ پکا میں بھی یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ٹائیگر فورس کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی نے پورے شہر کا چکر لگاتے ہوئے چوک بخاری میں اختتام پذیر ہوئی۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں پاکستانی عوام کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اقوام متحدہ کے رویے سے عالم اسلام مطمئن نہیں ہے۔ کئی دہائیاں گزرنے اور لاتعداد کشمیریوں کی شہادت کے باوجود اقوام متحدہ کی خاموشی معنی خیز ہے۔ اور بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JNN۔